सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज्ज असीं गल करनी है त्योहार दी। जी हां, दिवाली दा त्योहार आउण वाला है, पर उस तो पहलां ही सियासत दे विच पराली दा त्योहार, पराली दा सियासी त्योहार शुरू हो चुका है। जी हां, पराली दे मुद्दे उत्ते हर वारी चर्चावां बहुत हुंदियां ने। पूरा साल जो गड्डियां दे विच घुमदे ने, जो गड्डियां दे प्रदूषण दे विच बिना परवाह सड़कां दे उत्ते घुमदे ने, ते सर्दियां शुरू हुंदे ही जे उन्हां नूं खंघ लग जावे ना तां ओह पंजाब दे किसानां दे वल उंगल चुक दिंदे ने कि इन्हां दी पराली दी वजह नाल सानूं खंघ हो गई, बहुत प्रदूषण है। अजिहियां गल्लां हुंदियां ने ना। अज गल असीं करांगे क्योंकि सियासतदान सियासत करदे ने, नवीं गल नहीं। पराली दे मुद्दे उत्ते सियासत हुंदी है, नवीं गल नहीं। अज बहुत क्लीयर लैके चर्चा करांगे। इस चर्चा च नवां यह है कि किसानां दे उत्ते अज कोई उंगल नहीं चकनी। असीं बहुत क्लीयर यह हो चुका है कि किसानां दे कोल कोई बदल नहीं है, सरकारां कोई बदल नहीं दे रहीआं, ते इस करके किसान मजबूर ने। वो तो पराली साड़नगे, तां इस करके अज किसानां नूं तुसीं कह लो कि एक तरीके दी क्लीन चिट दित्ती, कोई इस दे विच किंतु परंतु नहीं। दूजी गल हुण सवाल यह है कि जिहड़े हर साल इस सियासत दे विच सियासत दी तीरंदाजी प्रतियोगिता हुंदी है, हर बारी करके तीरंदाजी प्रतियोगिता दे विच हिस्सा लेके मुड़ जांदे ने। अज सवाल उन्हां दे कोल पुछांगे कि सियासतदानां कोल, सियासी पार्टियां कोल, सरकारां दे कोल इस पराली दा कोई हल है, कोई प्लान है, कोई भविख दी योजना है जिस दे उत्ते काम कर रहे होण, या फिर ओही अक्तूबर तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक 4 महीने का पूरा टाइम है। ठंड दे नाल नाल सियासत करांगे ते उस तो बाद फिर नहीं। खैर नवा कुछ होर भी होया। नवा यह होया कि पराली दी चर्चा 7 समुंदर पार भी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप बोले ने, देखो उन्होंने तक भी पहुंच गया पराली दा धुआं। उन्होंने भी लगता है कि नहीं जी ये तो जिहड़ा हिंदुस्तान की हवा बहुत गंदी है। उस ते भी असीं गल करांगे, पर शुरुआत एक रिपोर्ट दे नाल करन जा रहे हैं। ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਪਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਟ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੇ ਬੰਕਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। Well with industry, but here's what we can't do. Look at China, how filthy it is. Look at Russia. Look at India. It's filthy. The air is filthy. The Paris Accord, I took us out because we were going to have to spend trillions of dollars and we were treated very unfairly. When they put us in there, they did us a great disservice. They were going to take away our businesses. I will not sacrifice tens of millions. ट्रंप ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इतने बड़े नेता, राष्ट्रपति और इतनी छोटी बात करते हैं हिंदुस्तान के बारे में, बड़ी शर्म की बात है। हिंदुस्तान एक शाकाहारी देश है और मीट मच्छी कीड़े मकोड़े खाने वाले जो है ना वो ज़्यादा प्रदूषण, और जहाँ व्हीकल ज़्यादा हैं वहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है। हमारा जो है देश शाकाहारी देश है और कृषि प्रधान देश है। ये एटम बम और ये जो आविष्कार कर रहे हैं इन लोगों से प्रदूषण पूरे वर्ल्ड का खराब होता है। और हिंदुस्तान के बारे में ऐसा कहना शर्म की बात है। इसने अपने वर्ड वापस लेकर हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोलिया ये सरासरी गलत है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਤ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸੋ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਏ ਦੁਹਾਈ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਇਸ ਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਵਾਂ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, 3 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ 3 ਏਕੜ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-2.5-3,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਜੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਨੇ? ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣੀ ਹੈ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 5667 ਦੇ ਉੱਤੇ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਚੌਥਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ? ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾੜੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹੀ ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ? ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ। देखो ये बड़ी समस्या जिहड़ी बनी हुई है, इनू मैं बहुत ज़्यादा समस्या नहीं समझदा। ये समस्या सिर्फ बहुत ज़्यादा तौर पे मीडिया दे विच दिल्ली वाला ने इस समस्या नू बहुत बड़ा रूप दिता होया। गौरव जी बड़ी ध्यान नाल सुनने वाली गल है। पराली अज तो नहीं सड़ रही, पराली 20 साल तो 30 साल तो 50 साल तो जिमीदार जलाउंदा है। ठीक है, इशू ये हैगा कि पिछले 5-7 सालों तो 5-6 सालों तो किसानों के सिर मत्थे मढ़िया जा रहा है कि जी किसान ही सारी प्रदूषण की जड़ बने हुए ने। यही इल्जाम लग रहा है। इल्जाम कित्थों लग रहा है? इल्जाम लग रहा है दिल्लीओं। पंजाब दे विच जिन्नी पराली पंजाब च सड़दी है या हरियाणे जलाई जा रही है, मैनू ये दसो भी पंजाब च तां किते नहीं तकलीफ आ रही, या चंडीगढ़ कोई तकलीफ नहीं हैगी साह लैण दी, हरियाणे च कोई तकलीफ है नहीं।
ਸਿਵਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਕਹੂੰਗਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹਾਨੁਭਾਵ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਨਨੀय ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਹੈ, 38% ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਸਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਔਰ ਵੈਸੇ ਰੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਡੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਲੋਡ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲੀਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲਿਅਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਰੋਕਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫੇਲਿਅਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਫੇਲਿਅਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਐ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਸਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਆ ਜਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ 80% ਸਾੜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਫਾਰ ਦਿਸ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ 25% ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਡੀ ਦਾ ਸਟ੍ਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ 80% ਦੂਸਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਛਿੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚਾਈਨਾ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਦੀ ਪੈਡੀ ਸਟ੍ਰੋ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੀ ਹੈ, ਪੈਡੀ ਦਾ ਸਟ੍ਰੋ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸਿਲੀਕਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਨੀਮਲ ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰਨ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਵੈਸੇ ਪੈਡੀ ਸਟ੍ਰੋ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, 1 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੇ ਔਰ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਡੀ ਸਟ੍ਰੋ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਢਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾੜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 1975 ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਏ ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਚੱਕੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਕਿ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਚੱਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 29-30 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, 60-65 ਕੁਇੰਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ 4000-5000 ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2.5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੱਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸੋਈ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਰਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਬੜੇ ਇਲ ਇਨਫੋਰਮਡ ਨੇ ਤੇ ਇਲੌਜੀਕਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਲੈਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਓ, ਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਹਰ ਵਰੇ ਸਾਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਅਸਥਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ NGT ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਣੀ, ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਆ ਜਲਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ CHC ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਸਟਮਰ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 31000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੰਡਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਡਿਕਾਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 85% CM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਏਕੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇ, 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ 2500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੇ 2500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ हैं, डॉक्टर साहब माफी चाहना विचाले रोक रहे हैं सर। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰ, ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੀ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ, ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਭੇਜਿਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ 273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ? 200 ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜ ਗਿਆ ਸਰ? 274 ਕਰੋੜ 274 ਕਰੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 80% ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 12000 CHC ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਲਓ, ਕਸਟਮਰ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ, ਜਿੰਨਾ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਵਾਹ ਕੇ ਬੀਜ ਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਡੋ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਚ ਤੇ ਝੋਨਾ ਕੱਟਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹਵੀਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਰ 14 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 274 ਕਰੋੜ ਭੇਜਿਆ, 1152 ਕਰੋੜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਰ। 14 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ, 14 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ। 14 ਲੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਿ 274 ਕਰੋੜ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ GST ਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੁਰਨਗੇ। ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਲਣੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਆ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਤਰੀਮ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ 274 ਦੀ ਫਿਗਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਇਆ
ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਾਇਓਮਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਦੇ ਸਕੋ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ, ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੜੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਨੂੰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕੇ ਆ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦਾ 80% ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਈਵਨ ਐਥਨੋਲ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ USA ਵਿੱਚ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 100% ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਾਰਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਦੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀਕ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਟ ਝਾੜ ਐਂਡ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ। ਜੇ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵੱਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੋ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 274 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। 274 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੌਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, 14 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ ਨਾ, 1950 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 28.9 ਮਤਲਬ ਕਿ 29 ਕਰੋੜ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ 7 ਸਟਾਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮੇ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਿਆਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਸੀਗੀ। ਸਰ 2015 48,000 ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਵਾਲੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, 2014 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਗਈ, 15 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਗਈ, 16 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਗਈ, 13 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹੈਲਥ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ। ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲ ਦੀ 에ਅਰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਫਿਲ ਦੀ 에ਅਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5.5 ਕਿਲੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਫਾਸਫੋਰਸ 2.3, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ 25 kg, ਸਲਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1.2 kg। 1 ਏਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਲ ਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੋਇਸਚਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਫਰਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। 2500 ਕਰੋੜ ਸਰ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਭ ਗੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਣੀ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਓਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਆ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿਖਾਉਣ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਬੀਜੇਪੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ 274 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ 239 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, 239 ਕਰੋੜ। 23,000 ਮਸ਼ੀਨਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 2020-21 ਚ। 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ 23,000 ਮਸ਼ੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਈ ਹੈ। 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ 28,000 ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ 274 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ,
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 4 5 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹਰ ਸਾਲ 2000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਜਸਟਿਸ ਬਤਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਹ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਪਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 7 ਸਟਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਟਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਤਰੀ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖ। ਅਸੀਂ ਦਾਤਰੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਲ ਵੀ ਵਾਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਹਾਗੇ ਵੀ ਫੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਦੀ ਗੋਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੱਟਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ? ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਰੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਏਕੜ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਰੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਸੀ, 29 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ 55 ਵਰੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਸਾ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੂਸਾ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 25 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 25 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਪਾ ਲਓ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਵੇਸਣ ਪਾ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਇੱਕ ਗਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ 500 ਲੀਟਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੂਸਾ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ। ਸਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ
ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਐਕਟਿਵਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੋ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪਲਾਓ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਬਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਏਕੜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਗੇ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਗਏ 10-10, 20-20 ਏਕੜ, 30-30 ਏਕੜ ਲਿਖਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਕੀਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, 2017 ਚ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਇੱਕ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਿੰਦੇ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਫਿਲਥੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਜੋ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੂਗੇ। ਸਰ, ਸਹਿਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਚੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟਰੰਪ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰੂਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 100-200 ਰੁਪਏ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਬੋਨਸ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ।